توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي. اور میرے بھائیوں، میں مبالغے سے نہیں کہتا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر جو ملحد ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتا ہے، لا مذہب لا دین ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین کا تیسرا کہا، یہودیوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، اور بھی شرک کے قسمیں موجود ہیں، اور مذاہب دنیا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں میرے بھائیوں، ایک نقطہ سمجھ لو، ایک نقطہ سمجھ لو، ان میں سے کوئی مذہب بھی مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک مافوق الفطرت قوت کو اپنا خالق مالک اور رازق جانے. مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مذہب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ونس آف گاڈ، ایک خالق حقیقی کا تصور رکھتا ہو، اسی کو مذہب کہتے ہیں. مذہب کا مطلب ہی یہ ہے جو ایک خالق کے اوپر یقین رکھتا ہو. کیا مطلب؟ کسی یہودی سے پوچھ لیجئے، عیسائی سے، سکھ سے، ہندو مذہب سے، ہندو مت کی بھی بات کر رہا ہوں، جین مت، بدھ مت، جس سے مرضی پوچھ لیجئے، یہ جو چھوٹا تھا بچہ تھا، کچھ عرصہ گزرا تیرا قد بڑھ گیا، تو نے بال کاٹے، کچھ عرصہ گزرا بال بڑھ گئے، تو نے ناخن کاٹے، کچھ عرصہ گزرا ناخن خود بخود بڑھ گئے، تو نے زمین کے اندر ایک بیج بویا، کچھ عرصہ گزرا بیج نے زمین کی دھرتی کو چیرا، نکلا، کومپل بن گیا، پودا بن گیا. آپ کسی بھی مذہب پہ یقین رکھنے والے سے پوچھ لیجئے یہ سارے کا سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، کہے گا وہی چلا رہا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، قد بھی وہی بڑھاتا ہے، بال خود بخود بڑھ جاتے ہیں، تربیت اور نشو و نما کا یہ جو سسٹم ہے، بیج ڈالنے سے پودا نکل آتا ہے، یہ سارا تو اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے، ایک خالق کر رہا ہے. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک ہستی کے اوپر یقین اور اعتماد ہوتا ہے. اس قسم کو اگر ہم اصطلاحی طور پہ سمجھیں، کچھ لوگوں کو یہ ٹرمینالوجیز دقیق لگتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ رب العزت کی توحید کی اس قسم کے اندر مسلمانوں کو تو چھوڑیے، بین المذاہب بھی اختلاف نہیں ہے. یہ پودے، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ ہر مذہب کا بندہ یہی کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے. ہر مذہب کا توحید ربوبیت ہے کہ تربیت اور نشو و نما. کم عمری میں قد چھوٹا تھا، خود بخود کیسے بڑھنا شروع ہو گیا؟ کہیں گے رب بڑھاتا ہے، تربیت ہے، توحید ربوبیت ہے. اور میرے بھائیو، توحید ربوبیت کے اوپر قریش مکہ کا نبی کریم سے اختلاف نہیں تھا. توحید ربوبیت کے اوپر ابراہیم کا ان کی قوم سے اختلاف نہیں تھا، اگرچہ بعض باتوں میں توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ کہنا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے یا رب کی آگاہی نہیں تھی، یہ بات جھوٹ اور مبالغہ ہے. اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسا نعرہ بلند کر دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے. ہر کام کے لیے مختلف شخصیات کے بت بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ نے بانٹی ہوئی ہے. اصل اختلاف کا نقطہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب تم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہو لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، جب اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور عبادت کے فعل کے اندر یہ بات واضح ہونی چاہیے. بتائیے کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ دعا بھی عبادت ہے. کیا ذکر عبادت نہیں ہے؟ کیا روزہ عبادت نہیں ہے؟ کیا رکوع عبادت نہیں ہے؟ کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا نظر نیاز عبادت نہیں ہے؟ عبادت کے جتنے بھی فعل ہوں گے صرف ایک اللہ کے لیے اگر ہوں گے تو انسان
तब तौहीद अलूहियत पे यकीन रखता है। और यही वजह इख्तिलाफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ही रिश्तेदारों के सामने तलवारें खोल के खड़े हैं। यह मौजू बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको दिबाचे के तौर पे यह बात समझाना चाह रहा हूं कि इख्तिलाफ तौहीद की किन अक़साम के ऊपर था और किन अक़साम के ऊपर है नहीं था। कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा कुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सार। इनके ऊपर इख्तिलाफ नहीं है। कुरैश मक्का से पूछ लीजिए कौन इन चीज़ों का मालिक है, कहेंगे अल्लाह है। इख्तिलाफ किसके ऊपर है? इख्तिलाफ ये है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तुम्हारी शहरग हयात से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह तुम्हारी सुनता है। नहीं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे नेक बनाए हुए हैं, कुछ लोगों को ड्यूटी दी हुई है। अल्लाह कह रहा मैं करीब हूँ, ये कहते हैं नहीं तू दूर है। अल्लाह कह रहा मैं करीब हूँ, नहीं तू दूर है। अल्लाह कहता मैं बगैर वसीले वास्ते जरिए तरीके के सुनता हूँ। नहीं अल्लाह तू वसीले वास्ते जरिए तरीकों सीढ़ियों के जरिए सुनता है। अल्लाह कह रहा नहीं मैं करीब हूँ, नहीं तू दूर है। यही अकीदा, यही बातिल फलसफा उस वक्त भी मौजूद था, अपनी तरफ से नहीं कहता। सूरत जुमर उठाइए, खुद तर्जुमा पढ़ लीजिए। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया। और लोगों, अल्लाह कैसे तौहीद का कुल्हाड़ा चला रहा है, लेकिन तू और मैं गाफिल हैं, तर्जुमा भी पढ़ना नहीं चाहते। अल्लाह कह रहा है क़यामत तक शिरक सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर होगा, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया। जो कोई भी अल्लाह के अलावा क़यामत तक किसी और को पुकारेगा, वो क्या डायलॉग बोलेगा? मा नअबुदुहुम मा नअबुदुहुम। जब भी आप पूछ लीजिए, आप उनसे कहिए आप इनको क्यों पुकारते हो? हम इनकी इबादत थोड़ी करते हैं। अल्लाह बऐन ही वो लफ्ज आज से 1400 साल कबल कह रहा है, क़यामत तक का मुशरिक सिर्फ एक बात कहेगा, मा नअबुदुहुम, मैं इनकी इबादत थोड़ी करता हूं, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये तो मुझे उस रब के करीब करने वाले हैं। यही कहेगा उस वक्त के मुशरिक के बारे में भी ये आयत, क़यामत तक का शिरक इस एक बुनियाद के ऊपर होगा कि इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये तो मुझे रब के करीब करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम सिद्क़े दिल के साथ कह रहा हूं, आप जरा तअस्सुब को छोड़ दीजिए, सीनों को खोल दीजिए। आप बताइए क्या हिंदू मुजर्रद मट्टी की पूजा करता है? क्या कोई बंदा आज तक ऐसा हुआ जो मट्टी को सजदा करे? नहीं, उस मट्टी के पीछे एक स्टोरी होती है, एक दास्तान होती है, एक शख्सियत होती है। ये बुत राम के नाम के साथ मंसूब है। ये मट्टी हजरत अली की जाए शहादत के साथ मंसूब है। ये मट्टी करबला की है, ये मट्टी मदीना की है। मुजर्रद मट्टी की पूजा कभी नहीं हुई। मट्टी के पीछे एक शख्सियत होती है। इसी तरह बुतों के नाम रखे जाते हैं। ये जी लात का बुत है, ये मनात का बुत है। आपको नहीं था पता? आपको नहीं पता कौन थे ये लोग? उस वक्त के नेक लोग थे, हाजियों को सत्तू गोल गोल के पिलाया करते थे। दुनिया से चले गए, उनके नामों के ऊपर बुत बनाए गए, उनकी पूजा होती है। मट्टी की पूजा कोई नहीं करता। उठाइए, जाइए, किसी हिंदू से बात कर लीजिए, और ये क्या अपने हाथ से मट्टी बनाता है, इसके सामने झुक जाता है? नहीं, मैं तो ये राम के साथ मंसूब करता हूँ। बड़ी आला शख्सियत थी, ये उसकी एक तमसील बनाई हुई है। हम असल में राम की बात करते हैं। और मेरे भाइयों, कितनी आम फहम बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फलसफे को सूरह जुमर के अंदर रद्द कर रहा है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया। जब भी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा जाएगा, वो यही कहेगा मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत कोई नहीं करते, ये तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब करने वाले हैं। एक इख्तिलाफ ये, और बात चूंकि तवील है, इंशाअल्लाह इस हवाले से आइंदा आने वाले खुतबात के अंदर साथ साथ हजरत इब्राहीम की सीरत के हवाले से और तौहीद की जो किस्मों के अंदर हमारे मुआशरे में इख्तिलाफ है, मेरे भाइयों दुख की बात है, खुदा की कसम दुख की बात है। कई बातें ऐसी हैं, अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा उठाएं,
آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اس کو نہ ہاتھ لگانا، 14 علم ہوں گے پھر کھولنا ورنہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے؟ یہ تو لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے۔ ہدی للمتقین تو ہے ہی، مومنوں کے لیے تو ہدایت کی کتاب ہے ہی، لیکن ہدی للناس ہے، اس کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ يحمل فجرا لينير بتلاوته